How people look at us and what they think of us or something like that, but I think to a certain extent we want to be perceived as smart girls, smart people who are around here, so that is the way we want to be identified and looked upon in terms of public. There's always been a problem regarding this thing. It's only we teenagers who don't care about the outer world, okay, whoever sees us. But when we get inside the four walls of our house, this is a complaint always. You've been standing there, you were laughing and all. But when I am with my friends, or when we are with our friends, we want others or somebody else. What I want to be is the dignity of my behavior, me. The dignity means the most to us. So when others see us, or others want to speak to us, or others when they have to judge, okay, this girl or this guy, it should be from the dignified side of our character. Okay, this girl she's dignified. At the same time, fun-loving or something like that. I mean, we should be too innocent or very very homely and all. Nothing like that. At the same time, you should not behave oddly in the public. That would not be really good for others to see and all. ಮನೆಗೆ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಯಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಊರಾಗಿರೋ ಜನಗಳು ಏನು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಮೇರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಒಂಚೂರು ದಿಗ್ಲು ಬೆಳೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೇಡ, ಏನು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮೆರೆಸ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಗಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಸ್ಕೇಳ್ರಿ, ಏನು ಅವ್ರು ಕುಣಿತಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಕುಣಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕುಣಿಸ್ತೀರ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದೋಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜನಗಳ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಾಕ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಹಾಕು, ಲಂಗ ಜೈಟೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಇದ್ರಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಿಷ್ಟ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆದ್ರಿ ಊರಿಗೆದ್ರಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. She said jinx. It is jinx. It is jinx. It is jinx. And it can be Lucky's bite, kick is yours also. It can but be. kick your okay, luck is yours only. Lucky's bite, kick is yours. Pa, take. I do it for you and you got it. You really like a rowdy like Lodi. Yeah. I had a collar. Oh shit. Okay, then go well. You bloody idiot. Good say, shut up. Hey.
ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಈಗ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೇ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ, ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಸು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಕೇಳೋದು. 13 as in the teen is fixed to your age, stuff starts changing. I mean totally, because as in physically as well as mentally, you start thinking differently. As in like you will probably like till some time back I'd probably think, okay, I'm so smart, I know stuff, I know this, I know that. But now if you think about something, you're like, okay, I don't know this, I don't know that, what am I going to do? And even physically, changes come out in your body. Let's see, like last year, you know, you didn't have pimples and you're still a kid and you're short, you're stout. But I've grown, as in same, say body wise and whatever. It's different. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋತಿದ್ದು. ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಡವೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತುಂಬ ಹೂವು ಮುಡ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ತುಂಬ ತಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹಾಗೇನೋ ನಮಗೇನೋ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ವೇನೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕಾಗೋ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಈ ಥರದ್ದೇ ಫುಲ್ಲು ಮೈ ಮುಚ್ಚೋ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಕ್ಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡು ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ನನ್ನ ಕೈಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ತಗೊಂಬ ಇದು ತಗೊಂಬ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಆ ಥರ ಇಕ್ಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಥರ ಗಣಸ್ತನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈ ದಪ್ಪನೂ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ, ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಮೈಗೆ. ಇವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀ ಶರ್ಟು ಖರಾಬಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲ ಎಂಕರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಇದೊಂದು ಇವಾಗ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಡುಗಿರನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹುಡುಗಿರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಹುಡುಗಿರ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಮೈ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I studied in SFX, which is in Fraser Town, okay? It's in this one straight road, and there are like 10 schools in that one road. Most of it are girls' schools and some of it are boys' schools, exclusively boys' schools. Okay, so the boys' school students will take their cycles and they'll do all kinds of stunts. They'll actually lift their cycle in one wheel. When they come near our school, they'll lift their cycle in one wheel and they'll go. And most often there are fights between St. John's and Germans for a girl of SFX. It's just like, you know, high school boys. In their school they don't have girls, so when it's 4 o'clock it's just like, whoa, it's time, you know, and all of them will be on the road and we'll all be standing there. We'll pretend to ignore, but we'll actually be watching. And yeah, and before we actually come to the road, we'll go and brush our hair and stuff and come and stand. It was fun. Yeah. As far as girls go, let's see, waxing, bleaching, upper lips, whatever. They try to get more attractive and all that. They've grown as in every way. They cut their hair. They actually, you know, they're trying to get your attention basically. Whatever they do, guys have to notice. That's a basic thing. And say, even the guys, I mean, basically show off a lot. But no, it's all the same. You know, getting all your pimples and stuff like that. You got to take care of everything at one time. But yeah, it's all a challenge. Basically, it's a party. You just gotta enjoy it. That's all. 14 years ಏಜ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರ ಥರನೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. To be really frank, we girls don't have boyfriends. I'm being really frank, really honest. We really don't have boyfriends. But actually when we go out to some kind of good places, we keep checking out guys. Okay, I'm just being honest. We check out guys and we'll be like, this guy, we'll be like, okay, no, not that much, and we'll be like, whoa, that guy is cool. And we usually like the spikes the guys do. So we like the spikes of the guys. Anyways, actually, I'm being really honest. We're not much into those boys kind. We love shopping and hanging around. I love shopping to jewelry. I like junk jewelry a lot. And any amount you give me, I'll spend it on jewelry and shoes and dresses, mostly jewelry. But we really don't have much to talk about boys. Being really honest, we love shopping. ಹುಡುಗಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಬಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೇನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೋಪಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 8ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 10-20 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚುಡಾಯಿಸಿ. ಅವ್ರೇನು ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಅಮ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಮ್ಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವಿರ್ಬೋದು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಏನೋ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇರಲ್ಲ. ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸಿಟೀಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋರು ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿದ್ ನಾಳೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಗಂಡ್ ಮಗ ಎಲ್ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ತಪ್ಪು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿದು ಅವಾಜ್ ಇದು ಬೈತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅದು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ರೂಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಆಗೋದು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತು ಖರ್ಚು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಟೇನ್ ಹಂಚ್ತೀಂಗಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಪಾನಿ ತಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾದ್ರು ಚುಮ್ಮಾ ಚಪಾನಿ ನೈನ್ತ್ ಓದ್ತೀನಿ, 10th ಹೋದರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. +1 +2 ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಏನು ಬರದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ?
ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಪ್ರಿಂಟು, ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ವುಡ್ ಸೇಯೋದು ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. சப்பாத்தி சரி நீங்கள் 4 பேர் 1 2 3 சொட்டா 4 நாங்கள் 4 பேர் ஆச்சா ನಾವು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಆದರೆ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಹುಡುಗಿರು ಗಿಡ್ಗಿರು ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡೋದು ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಏನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸೋದು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ರೇಗಿಸೋದು, ಆ ಥರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರ ಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಾಸಿನಿಂದ ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಚೀಟಿಯಿಂದ ಬರೋ ಕಾಸಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಆಸೆ? ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ, ಗಾಡಿ ತಗೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ನನಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನೇನು ಆಸೆ ಐತೆ ನನಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಚೈನು ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. But on the other hand, there are a lot of things which brings me down or kind of puts a kind of restriction to various kinds of things. For example, my studies itself, where I'm stuck in a dilemma where I'm tough to, I'm in a way where I'm not able to find out whether my studies can give me a future, or the kind of work I'm doing, or the kind of world I'm in can give me a future. And also, there are many other ways that I'm stuck up. The one kind of thing is like my health, which pulls me down a lot, and it tries to bring me down in everything I do. And also I do a kind of part-time job where I try to earn a few bit of money which can financially support me, and also it can help my family a lot. And also now I'm in a more kind of problems where I need to earn a bit more amount of money for my family, and also I'm trying to get into a kind of call center which I'm not interested at all. And at one point of time I was against all this kind of crap where I really pulled down many students who were into call centers, and now I'm in a position where I have to get into a kind of call center to get some money to financially support my family.
ನಮಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ. ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗೋದು ಏನೋ